वन वी टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ कमलजीत सिद्धू ते तुसीं देख रहे हो प्रोग्राम नज़रसानी। दोस्तों, पंजाब के जिहड़े लोक सभा मैंबर आ वो पूरे देश भर दे विचों फाड़ी होए आ। लोक सभा दे विच कोई भी मंग रखण दे मामले च जां सवाल चुकण दे मामले विच की ये माजरा की स्थिति है, कौन अगे जा रहा, असीं किन्ने क सवाल पुछया, आओ इस दे उत्ते गलबात करदे हां। वैसे तां पंजाब की गल की जाए तो कोई खेतर दुनिया का इहो जिहा नहीं गा जिथे पंजाबियों ने मल्लां नहीं मारियां, पर हैरानी इस गल की है कि जिहड़े साडे MP मैंबर पार्लीमेंट जित के जाते हैं, लोक सभा तक पहुँचते हैं, पर लोक सभा दे विच सवाल चुकण दे मामले विच थोड़े जे सुस्त है। फाड़ी भी है, फाड़ी इस करके है क्योंकि बहुत सारे जिहड़े सूबे आ वो साथों अगे निकले आ, पर असीं सवाल पुछण दे मामले दे विच चुप कर जाने आ। या तां सानू नॉलेज नहीं, जां सानू सवाल नहीं आउंदे, जां सानू मुद्दा नहीं चुकना आउंदा, जां फिर ये कह सकते हो कि असीं पुछना ही नहीं चाहुंदे। मस्ती नाल बस सबदा जिहड़ा आ कार्यकाल लोक सभा मैंबर दा वो पूरा करके ते उस तो बाद ठीक आ जी ये मैंबर पार्लीमेंट साहब सी। पर मैंबर पार्लीमेंट साहब पंजाब दी वो किसी भी पार्टी दे विचों जिहड़े जित के उत्थे तक पहुँचते हैं, उन्हां दा एक फर्ज बनता है, उन्हां दी नैतिक जिम्मेवारियां आ, उस संविधान के अनुसार उन्हां दी जिम्मेवारियां आ कि जिहड़ी गल जिहड़ी मुद्दा जिहड़ा लोकां दे मसले आ वो लोक सभा दे विच उठाए जाण। मेरा ख्याल है कि पंजाब दे हुण तक दे जिन्ने MP रहे आ उन्हां दे विचों पंजाब दे असली मुद्दे चुकण वाले किन्ने क MP आ वो हुण गल क्लीयर हुंदी जांदी है कि जे इन्हां ने मुद्दे चुके हुंदे, कोई गल रखी हुंदी तां पंजाब दे हितां दे विच जांदी। पर बहुत सारे जिहड़े मैंबर पार्लीमेंट आ वो इस मामले विच सवाल तां जरूर उन्होंने खड़े कीते आ, पर जिहड़े करने चाहिए वो करते नहीं गे, ते फलसरूप बाकी देश के नालों जिहड़ा पंजाब आ वो सवाल पुछण दे मामले विच बिल्कुल पिछे आ। एक वड्डी घाट रड़कदी है, वड्डी कमी है, क्योंकि पंजाब दीआं तां बहुत सारियां मंगां, पंजाब दे तां बहुत सारे मुद्दे आ। हुण मन के चलो किसी भी इलाके दा कोई मैंबर पार्लीमेंट जित के जांदा आ ते उस इलाके दीआं लोड़ां थोड़ां लाचारियां मजबूरियां दुश्वारियां ते उन्हां दीआं जिहड़ियां बहुत सारियां मंगां हुंदियां आ उन्हां दा पक्ष जिहड़ा आ वो जाके सरकार दे कोले रखदा है। देखो, मैंबर पार्लीमेंट ते किसी भी पार्टी विचों जावे ते सेंटर दे विच सरकार चाहे किसी भी पार्टी दी होवे, पर सारे मैंबर पार्लीमेंट रल मिल के ही सरकार दे नाल सहमति नाल कोई कानून पास करदे आ। उन्हां दी सहमति नाल ही सारी गलबात जां जिहड़ी आ रायशुमारी करवाई जांदी है। ते जे वो अपने इलाके की गल नूं ही नहीं अगे रखते गे तो फिर पता किवें लगूगा कि इस इलाके दे विच किहड़ियां कमियां सीगियां, किहड़ियां उन्हां लोकां दीयां लोड़ां सी, किहड़ियां लोकां दीयां मंगां सी। एक कमी रड़कदी है जिस दी हुण चर्चा होई है, तो वो चर्चा दे विच गल निकल के सामने आई है कि लोक सभा दे विच सब तो वध जिहड़े सरगर्म आ ਉਹ महाराष्ट्र ਦੇ MP ਜਿਹੜੇ ਨੇ सवाल पुछण ਦੇ मामले ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ, ਤੇ दूसरे पासे ਜਿਹੜਾ पंजाब आ ਉਹ ਫਾਡੀ ਹੈ। ਉਂਝ मैं दस देना चाहूँगा कि लोक सभा ਦਾ ਜਿਹੜਾ MP ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ उस दे विच वो अपनी मंगां आराम नाल रख सकता है। उस ते भी मैं दसूँगा कि वो किन्ना कार्यकाल हुंदा। पर इत्थे मैं दस देना चाहुंदा कि 2024 दीयां लोक सभा चोणां आ रहीआं। वैसे तो साडे इत्थे पंजाब दे विच ਵੱਖ-ਵੱਖ पार्टियां ने तैयारी खिंची है और केंद्र की सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने भी तैयारी खिंची है, और ये जिहड़ियां लोक सभा दीयां चोणां आ रहीआं ने 2024 दीयां, ये जनता फैसला करेगी कि वो किस पार्टी नूं जित दा दावेदार बनाउंदे आ। ये भी हुंदा ना, उस तो बाद प्रधानमंत्री चुनिया जाना हुंदा आ। जनता वालों चुने गए नुमाइंदे जो जनता दे हक की आवाज़ चुकण लई संसद दीयां पौड़ियां चढ़दे आ, जिथे वो लंबी बहस सवाल जवाब चर्चा का हिस्सा बनन ते प्राइवेट बिल लियाउण वर्गियां गतिविधियां का हिस्सा बनते आ। तो उत्थे ये भी उन्हां दे उत्ते गल निर्भर करती है कि वो अपने मुद्दे जरूर चुकण। 17वीं लोक सभा का करीब 1 साल होर रह गया। सदन 3 सैशन मानसून सरद रुੱਤ ते बजट सैशन च लगती है।
ਤਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਸਦਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਰੱਖਦਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਖੜ ਗਿਆ ਆ ਕੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੱਖ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ 48 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 12,780 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 80 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 7,968 ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਗਰ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਹੇ ਆ, 2.5 ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਵਾਲ ਘੱਟ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਫਾਡੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਾਡੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 911 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆ, ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ 12,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ 1000 ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ 1166 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗੇ ਕਿ ਜੋ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ, ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਓ ਤੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਸਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਘੱਟ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੂਬੇ ਜਿੱਥੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚੁਣ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਿਨੇਮਾ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੋੜਨੀ ਵੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੀਏ ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੁਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਿਰਫ
ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਬੋਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲੌਗ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਧਾਕੜ ਬੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਡੀ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਗਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੋ ਹੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇਗੇ। ਅਤੇ ਗਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਠਾਈਆਂ। ਤੋ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 21% ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਤਰੂਘਨ ਸਿਨਹਾ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਲਮੀ ਐਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਵੱਜ ਸਕਦੇ ਆ, ਡਾਇਲੌਗ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਉਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 49% ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਧਰਮਿੰਦਰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਵੀ ਰਹੀ ਆ, ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਵੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਆ ਜਯਾ ਬੱਚਨ, ਤਾਂ ਜਯਾ ਬੱਚਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਵੀ ਰਾਈਟਰ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਉੱਘੀ ਲਿਖਾਰਨ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਲੱਗਣ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਇਮੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਸਤਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਰਹੀ ਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਰਬ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚੋਣ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਿਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ 552 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 530 ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਤੇ 20 ਮੈਂਬਰ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਕੁੱਲ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਪੇਖ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਲਾਟ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਰਜਮਾਨੀ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੱਖਣ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ 4 ਰਾਜਾਂ
ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕੇਰਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ 21% ਹੈ, ਨੂੰ 129 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ 25.1% ਹੈ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 120 ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਐਂਗਲੋ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ 2 ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਦਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 545 ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਲਗ ਮਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 550 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇਗੇ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਗੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਕਦੇ ਉਹ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਠੋਸ ਸ਼ਬਦ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ। ਤੇ ਫਲਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣਾ ਮਖੌਲ ਉਡਵਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੱਬਾ ਤੇ ਕੱਥਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਠੋਸ ਵਜ਼ਨ ਨਾਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰੱਜ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜੀਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਗਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਫਾਡੀ ਹੋ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਠੋਸ ਵਜ਼ਨ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ। ਮੰਗਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੱਧੂ, 1 ਵੇ TV।